नमस्कार। क्रांति न्यूज रो साक्षात्कार कार्यक्रम को मु दीपक आपन को स्वागत करुच्ची। कह जाए प्रेम शाश्वत, प्रेम स्वर्गीय, प्रेम पवित्र। वास्तव में यह केते लोक बुझुंट केते सम्मान दौरान कारण आप निकट अतीत में देखुवे जे गोटे पुओ हो कि गोटे झील खासकर युवपीढ़ी कथा कहतु जितेबाला परस्पर भितर धक्का खाई जाती भल पाइबार धक्का खाई जाती से गोटे जीवन हर दिखती। तो यही घटना बारंबार घटुची। आपण निकट में देखिथे सौम्य कथा कहतु, सौम्य और सोनाली कथा, सिंगर सोनाली कथा कहतु जैकि प्रेम विच्छेद पर सौम्य आत्महत्या कथा कहतु। तो यही घटना बारंबार घटुची। यही कहीं घटुची आसतु आम आलोचना करवा। आम सहित अच्छा रंजन सर क्रांति न्यूज को आपको स्वागत करुच्ची। सर कौन कहे आप विषय? मु तो प्रथमे ये 2 दिन तले आत्महत्या करिथिबा सम्मानक परिवार को कहि से माने धैर्य धरंतु। मोर शुभभावना शुभकामना से मानक सहित अच्छी। यही कठोर समय रे से माने धैर्यर सहित ये समयर मुकाबिला करंतु। से मानक निश्चित भाव रे ये दुखद समय को भूलिबा समय लागिवो। तेबे जाओ मु युवपीढ़ी के आपण माध्यम कहवाई चाहे कि युवपीढ़ी प्रेम को भल भाव बुझा दरकार। प्रेमर संज्ञा से माने निरूपण निज अनुसार करिथांती जहाँकि ठीक नुहे। प्रेम होची जोटा आपण कहले प्रेम स्वर्गीय, प्रेम शाश्वत, प्रेम चिरंतन। प्रेम को कौन संपर्क रे आमे केबे भी बांधि परिबा नाही। गोटे संपर्क हुए तो प्रेमर रूप नहीं पारे, किंतु साधारण भाव में आमे गोटे झील पुअर संपर्क को प्रेमर आख्या दे थाउ जहाँकि संपूर्ण भाव में फुल। प्रेम हूँ गोटे दैवी गुण, गोटे दिव्य गुण। आध्यात्मिकता अनुसार, आध्यात्मिक ज्ञानर परिभाषा अनुसार प्रेम हूँ एक दिव्य गुण जहाँ आत्मा भितर थाए। जमीक पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, ये सब दिव्य गुण सहित प्रेम मध्य एक दिव्य गुण जहाँ आत्मा भितर थाए। एवं सब दिव्य गुण सुखदायी, अन्य मान को सुख, शांति, आनंद दे थाए। दुख दिएनि केबे भी प्रेम। यदि प्रेम दुख देउ थाए ता केबे भी प्रेम नुहे। ता केवल एक इमोशनल अटैचमेंट, गोटे मोह, गोटे संपर्कर बंधन। से संपर्कर बंधन दुख दिए। आजिकालिकार जो प्रेम जहाँ को कह जाउची, साधारण भाव में जहाँ को प्रेम आमे कहउचंती, से प्रेम हूँ गोटे संपर्क पुओ झील मानक भितर। से संपर्कर अर्थ किसी अलगा। गोटे फैमिली काउंसिलर भाव में मुझे आपण मान कहवाई चाहे कि ये प्रकार जो संपर्क अच्छी, जो इमोशनल अटैचमेंट अच्छी, से अटैचमेंट को आपण माने केबे भी प्रेम बोली भावंतु नाही। जदि आपण प्रकृति रे काहा को भल पाउछंती, जदि से भल पाइबारे निबिड़ता अच्छी, से भल पाइबारे उत्सर्गीकृत मनोभावना अच्छी, से संपर्क जदि आपण को गोटे स्वर्गीय सुख दौची ताहले आमे ताको प्रेम कहबा, नहले ताको प्रेम कहि परिबानी केबे भी। आपण देखंतु जो सोनाली जो झियो कथा आपण माने न्यूज रे देखौचंती आ से संपर्क रे मु जहा जानिबा पे पाइली से सोनाली नामक से झियोटी जे कि सिंगर जणे, से झियो अनेक पु मानक सहित संपर्क रखिथिला आगुरु। आ सौम्यक सहित संपर्क रे थिला बेले मध्य से अन्य मानक सहित कथा होतिला बा अन्य मानक सहित संपर्क थिला। हुए तो हेई पारे यह तार स्वाधीनता, ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार समस्तंकर अच्छी। स्वाधीन भाव में आम निष्पत्ति नहीं परिबा। किंतु जदि आमर स्वाधीनता अन्यर जीवन को प्रभावित करे ताहले से स्वाधीनता आम पई अपराध। जदि मु कहिबी मु स्वाधीन भाव में बंचिबा पई चाहे आ परिवार एगेन्स्ट रे मु जाई सब किछि करिया पई चाहे, हुए तो मो बापा माँ दुखी हेबे, मो भाई भौणी दुखी हेबे, समाज रे मो सहित संपर्क थिबा लोक माने भी दुखी हेबे। तेणु मु काहा को आघात देई स्वाधीन जीवन बंचिबार किछि अर्थ न थाए।
ତେଣୁ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସେ କାହା ସହିତ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏବଂ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା'ର ଜୀବନର ଦୀପକୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସେ ମା' କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ସେ ପୁଅର ଭାଇ କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟଙ୍କର, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି, କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ সোনালী ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେଖିପାରିବା? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କେବେ ବି କରିପାରିବା? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, সোନାলী ଭଳି ଧୋକା ଦେଉଥିବା ଝିଅମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାପର ଯାହା ବି ପାପ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହୁଏତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବି, ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହିଁ କାହା ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥାର ଯେଉଁ ଔଚିତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ ବି ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧୋକା ଖାଇ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିଗରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ମନ ଭିତରେ, ଭାବନା ଆସିବ କି ନାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ସୋ ୱି ସୁଡ଼୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ୱି ସୁଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଫ୍ରେସ୍। ତ ଆମେ ଅନେକ ଧୋକା ଖାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ କରିଛି, 1500ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ କରିଛି। ସେଥିରେ ଅନେକ କେସ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ କିଛି ବିତାନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହିଲର କହନ୍ତି। ତ ସମୟ ବିତେଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 5-6 ମାସ ବିତିଲା ପରେ କି ବର୍ଷେ ବିତିଲା ପରେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଯେଉଁ 10-15 ଦିନ ବା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବିଚ୍ଛେଦର କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଲାଇଫ୍ ନର୍ମାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲର 1500ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ କେତେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଦେଶର, ଆମର ଜାତିର, ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ତାହେଲେ ସମାଜ କେମିତି ଆଗେଇବ? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମାଜ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଏକା ଏକା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ବି ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ? ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରେମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଚିଠିପତ୍ର ଦିଆନିଆ ହେବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବା, ରୋମାନ୍ସ କରିବା, ବାହାରେ ବୁଲିବା, ଏଇସବୁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏହା ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବେ ବି। ଯଦି ବି କେହି ଧୋକା ଦେଉଛି ଆମେ ଖୁସି ହେବା କଥା କି ଗୋଟେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ୱି ସୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍। ଆମେ ୟାକୁ ନେଗେଟିଭଲି କାହିଁକି ନେବା? ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ନେବା କି ହଁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ସେ କେମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ଯଦି ସେ 5ଟା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ବା 5ଟା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଯଦି ସେ ଚାଲିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ନା, ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ? ତାହେଲେ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ ପାରିବି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ବାପା ମା', ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି। ତ ମୋର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ? କେବଳ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ କେବଳ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି? ନା, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ମୋ ଜୀବନର ବି ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ବାକି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ ଧୋକା ଖାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଆପଣ କେବେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ସହଜରେ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନର ବୋଝ ଦୁଃଖକୁ କମ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଟାଇମ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଭଲ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବି ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କମି କମି ଚାଲିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହିଲର। ସମୟ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କମ୍ କରିଦିଏ, ଭୁଲେଇ ବି ଦିଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସେସବୁ ଦୁଃଖ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଛୁ। ସମୟ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କମାନେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବାକି ସାର୍ ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ରହିବ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି କେବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ କିଛି ଘଟଣା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ପଥର ହେଇଯାଇଛୁ, ପଥରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିମାଳୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ କେହି ହଲେଇ ପାରିବେନି। ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୋକା, ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରେମରେ ବି ଧୋକା ଖାଇଛୁ, କେହି ପଇସା ନେଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବା କେତେ ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଅଛି। ଖାଲି ପ୍ରେମ ଜନିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଉ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଏ, ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଧୋକା କହିବା। ସେ ପ୍ରେମ ଜନିତ ହେଇପାରେ ବା ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ହେଇପାରେ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ କିଛି ମହାପୁରୁଷ ବି ଏତେ ବଡ଼ ସେମିତି କିଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବିନି। ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମର ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ NGO ବନେଇଛି। ସେ NGOରେ ହଜାର ହଜାର ମୋର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋଶାଲ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ। ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ ପ୍ରେମ କ'ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଧୋକା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ମହାପାପ।
କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ଦେନା ହେ ନା ଦୁଃଖ ଲେନା ହେ, ଦୁଃଖ ନା ଦୁଃଖ ଦେନା ହେ, କାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଦୁଃଖ ଲେନା ହେ ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। କାହାର ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ତା ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଦୁଃଖରେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଦିବା ତା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ତାକୁ ସହଯୋଗ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଫାଇଟର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନି, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଏକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ସାହସୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ଏକା ରହେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ବୋଲି ଭାବେ। ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହାରିବାର ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଜୀବନରେ ହାରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ କେବେ ବି ସଂକଳ୍ପ ଆସେନି ମୋର, ମୁଁ କେବେ ହାରିବା ବୋଲି ଭାବେନି ବା ମନ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ଦିଏନି ବିଲକୁଲ ବି। ଯାହା ହୁଏ ଜୀବନରେ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦୋଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଦୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଦେନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁକିଛି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ମୋର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ ବରଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ଏବେ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବୋଲି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ନଲେଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାରକୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଲତୁ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଧୋକା ଖାଇକି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କମ୍ ସେ କମ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବା କେହି ବି କାହାର ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଥରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି, ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି କାଉନସିଲିଂ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ନିବାରଣ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବାରଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆମ ହାତରେ କେବେ ହତ୍ୟା କରିବାନି। ଯଦି ବି ଆମ ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ତୟାର ରହିବା, ମରିବା ପାଇଁ ତୟାର ରହିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ କେବେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ମାରିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ବି ଦେବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲର ହିସାବରେ ଯେ ସେ ସମାଜ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ବି ଯେଉଁଟା କହିଲି, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମାଜକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ କେବେ ସାକାର ରୂପ ନେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपको 1000 कदम आगे ले जाऊँगा। ତାମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଦମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଦମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ନ ବଢ଼େଇବା, ଭଗବାନ ବି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଅଛି, ଆମର ନୈତିକତାର ଶିକ୍ଷା,
ସେଟା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ, ସବୁକିଛି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ସ୍ମାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସହଯୋଗ, ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏକା କେବେ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ। ଯଦି ସହଯୋଗ ରହିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।